السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتے ہیں عزیز جہاں عزیزی، السلام علیکم ناظرین، اور میرے انتہائی معزز مہمان۔ السلام علیکم یار جنید، میرے ذہن میں ایک بات پھنسی ہوئی ہے، یہ جو لڑکا ہے کرکٹ والا شاہد افریدی، کیا ابھی بھی وہ لڑکا ہے؟ یار لڑکا ہی ہے، فیول بات نہ کیا کرو، کپتان ہے وہ کرکٹ کی ٹیم کا، لڑکا ہی ہوتا ہے کپتان، اور بزرگ کو بناتے ہیں کوئی؟ یار یہ جو لڑکا ہے شاہد افریدی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، آپ پھر پہلے حاصلیں میں بعد میں بات کر رہا ہوں، جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت سے میں سن رہا ہوں یہ جون سا بھی میچ ہارتا ہے نا، کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اب اس شکست کو بھول کے اگلے میچ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ آپٹیمسٹ کپتان ہے نا یار۔ یار وہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ ہر دفعہ میچ ہار کے جب کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اگلے میچ پہ فوکس کرنا چاہیے، تو جب یہ آخری میچ آسٹریلیا والا اللہ نہ کرے ہار گیا تو پھر کس میچ کا کہے گا کہ ہمیں اب اس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری نجم سیٹھی صاحب یا شہریار خان صاحب اٹھا لیں گے نا، پھر وہ قوم کو کسی نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے، پھر کہیں گے جناب اب ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ورلڈ کپ ہے، یا کہہ دیں گے کہ جناب وہ ایک لالی پاپ قوم کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ اب ہماری تمام تر توجہ جو ہے نا وہ ہندوستان کو پاکستان لانے پہ مرکوز ہے، اور قوم تالیاں بجانی شروع کر دیں گے۔ یہ بورڈ یہ کام ہے کرنے والا۔ بالکل صحیح۔ کیا کر رہے ہیں یار پچھلے 10-15 سال سے، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ کرکٹ میں یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ قوم کیا ہے ہماری، ہم معجزوں کے منتظر ہیں۔ بالکل صحیح۔ ابھی بھی دیکھ لو یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بھی ہم from the very first day ہم کسی میریکل کے منتظر ہیں۔ یہی لگتا ہے نا کہ پاکستان انڈیا کو ہرا لے گا، وہی کس بنیاد پہ ہرا لے گا یار؟ تمہارے پاس کون سے ورلڈ کلاس پلیئر ہیں؟ ان کا ایک پلیئر تمہارے 11 پلیئرز پہ بھاری ہے یار۔ اور عجیب ہمارا رویہ ہے، معجزے یار معجزے روز روز نہیں ہوتے، ہو گئے کافی دفعہ ہم نے معجزوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن جب ہم یہ توقع لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ معجزہ ہوگا تو ہم نے جیتنا ہے، کیا یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے؟ معجزے جو ہیں وہ پھر انہی کی امیدوں پہ پھر اگر ہم جینا شروع کر دیں تو وہ بھی شاید یہی سوچ کے آئے ہوں کہ یار معجزہ ہی ہوگا، ہم ہی جیتے۔ نہیں، وہ قومیں تو اپنی پرفارمنس اور محنت کی بنیاد پر امیدیں لگاتی ہیں، ہم معجزوں کے منتظر ہیں، یہی پرابلم ہے ہمارا۔ لیکن جنید صاحب ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے۔ اور یار خاک ٹیلنٹ ہے، کتنی دفعہ ہم یہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ پلیز ڈونٹ ٹیل دس، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، دیکھو عزیزی کو مارک ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ بیٹنگ بھی سمجھانی پڑتی ہے کہ بالنگ یہ ہوتی ہے، بیٹنگ یہ ہوتی ہے۔ لیکن عزیزی بھائی آپ کا ٹیلنٹ اس وقت سامنے آیا جب آپ کی عمر گزر گئی ہے۔ نہیں، جب عمر تھی بھی نا تو میں کرکٹ کے حوالے سے ہٹلر کا فالوور، سیدھی بات ہے، میرے اپنے جی بات میں ٹائم جایا کروں۔ ہاں جب ملک کی عزت بیزتی کا مسئلہ ہو جاتی ہے، بڑا پوری سخت قوم انوالومنٹ ہوتی ہے اور ٹینشن بڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اہل اقتدار کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے نا کہ یہ قوم کی عزت بستی کا مسئلہ ہے، آپ کرکٹ کو پسند کریں یا نہ کریں، قوم اس میں انوالو ہے، قوم کا یہ پرائیڈ بن گیا ہوا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے یہ دوسری بات ہے۔ اب ہم ٹیلنٹ کرتے رہتے ہیں یار، پچھلے 10-15 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں، وہی ہمارے 20-25 پلیئرز ہیں، وہی گھوم پھر کے کبھی وہ ایک گروپ باہر نکل جاتا ہے، دوسرا گروپ آ جاتا ہے، وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے، ان کے حمایتی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، ان کے لتے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دوسری ٹیموں کے پاس ٹیلنٹ کی ایک سیلاب ہے، سلیکشن مشکل ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، کتنے آرام کے ساتھ ہم نے قربانی کے بکرے قربان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کبھی وہ سن رہے ہیں کہ جناب سلیکشن کمیٹی فارغ کر دی جائے گی، کوچ فارغ کر دیے جائیں گے، کپتان فارغ کر دیے جائیں گے۔ او بابا، جو لوگ ذمہ دار ہیں پچھلے اتنے سالوں سے، وہ کب یہ ذمہ داری قبول کریں گے اور گھروں کی راہ لیں گے؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں شہریار خان صاحب سے، کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھ سکے کہ حضور والا آپ نے اس قوم کو 3-4 سالوں کے دوران کیا دیا ہے، آپ نے کتنی نرسری پیدا کی ہے، آپ نے اپنا ڈومیسٹک سٹرکچر کتنا سٹرینتھن کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے سلیکشن بڑے ہیں، بڑوں میں سٹرینتھ ہے، بڑے پرے بیٹھے ہوئے ہیں صحافی، مگر یہ دونوں جو بزرگ ہیں یہ عقل مند ہیں۔
یہ پریس کانفرنس میں یا صحافیوں کے سامنے میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو جو دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں. یا صحافیوں کو بورڈ میں شامل کر لیتے ہیں, ہر تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کر لیتے ہیں. جو پوچھنے والی بات ہے نا, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تو میں ہی صرف اتنا پوچھتا ہوں ان سے, شہریار صاحب سے, کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا یہ قانون ہے یا کہاں کی یہ اخلاقی جرت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی ٹیم جو ہے, ایک اس کا پہلے ناس بجا ہوا ادھر اور دوسرے ملک کے اندر وہ کھیل رہی ہے, ابھی ایک میچ اس کا رہتا ہے, آپ اس سے پہلے بیٹھ کے, ابھی وہ واپس بھی نہیں ٹیم آئی, وہ میچ بھی رہتا ہے, تو آپ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کپتان نہیں رہے گا اور فلانا یہ نہیں ہوگا, تو فلانے کا آگے انویسٹیگیشن ہوگی, تو فلانے کا یہ ہوگا. یار خدا کے واسطے آپ بزرگ آدمی ہیں, میں بڑے احترام سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈسپلن کیا چیز ہوتا ہے. آپ کو تو ایڈمنسٹریشن آتی نہیں ہے. اس بات سے ہی ثابت ہوتا ہے. آپ کو بھائی صاحب سب سے پہلے چاہیے کہ اپنا انگلش میں استعفیٰ لکھیں. نہیں آپ کو انگلش آتی تو مجھے فون کریں, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. کیا بات ہے. اس کا مطلب مجھے بھی نہیں آتی. اب بھائی جان میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ انہوں نے بد انتظامی کی ہے نا, یہ چیئرمین صاحب نے اور وہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے سیٹھی صاحب, سب سے پہلے تو ان سے استعفے پکڑ کے کہنا ذرا سائڈ تے ہو جاؤ. ہاں جی, مگر یہ وہ کریں گے نہیں, چونکہ ان میں بھی بیچاروں میں اتنی جرت نہیں. کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. ایک اچھی مطلب کیا مزاج ہے اس قوم کا کہ تحقیقاتی. اب اندھے کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو نیوزی لینڈ کے خلاف آخری 10 اوور کھیلی ہے, یہ جانچنے کے لیے کہ اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے, آپ کے پاس کوئی کرکٹنگ نالج ہونا ضروری ہے. ایک عام آدمی جو بالکل کرکٹ کی اے بی سی بھی جانتا ہے, وہ بھی یہ جان رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ یار یہ بدنیتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور سر جی صاحب بہادر وکٹیں بچا رہے تھے. بابا وکٹیں کس وقت کے لیے بچا کے رکھنی ہے؟ میرے ذہن میں وہ مراسی کی مثال آ رہی تھی, جس کی ماں مر جاتی ہے اور جنگل میں اس کا گھر ہوتا ہے, تو جنازے پہ شدید طوفان ہوتا ہے, روشنی کا انتظام نہیں ہوتا, تو لوگ اس مراسی سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہارے پاس کوئی موم بتی نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں موم بتی تو ہے, میں نے برے وقت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. عمر اکمل کی پوری جو T20 کا جو کیریئر ہے اس نے ابھی تک کوئی بھی جو 20-25 سے اوپر رنز بنائے ہیں, پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بغیر کسی چوکے کے بنائے ہیں, پہلی بار ایسا ہوا. اور یار ٹیم کو چھوڑو, بورڈ سارا آپس میں لڑا ہوا ہے. بورڈ کے یہ جتنے بزرگ اور جوان اور بچے جو کچھ بھی ہیں ادھر پڑے, سارے لڑے ہوئے ہیں. سیٹھی صاحب اور شہریار خان میں شدید اختلافات ہیں. حالانکہ یہ عمر ہے ان کی لڑنے کی, ان کو تو چاہیے اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھے. اس عمر میں تو بندہ ایک دوسرے سے دعائی بھی مانگ لیتا ہے. یار میری گولیاں موگ گئی ہیں, مجھے اپنی ایک گولی دے. ویسے اگر آپ کرکٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم, یہ ٹرک کی بتی یا لالی پاپ کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ سالڈ بیسس پہ پاکستان میں کرکٹ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 2 کام فوری طور پہ کرنے چاہیے. ایک تو غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان کسی نہ کسی قیمت پہ لانا چاہیے, اور وہ یہ کرکٹ آفیشل سے ہٹ کے ہمارے جو اہل اقتدار ہیں, وزیر خارجہ وغیرہ, وزیر اعظم صاحب, یہ اس کام میں براہ راست انوالو ہو. اور دوسری ہماری جو اسکول کی کالج کی کرکٹ ہے, اس کو مضبوط بنیادوں پر استعمال کریں. ٹیلنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. لو یہ تو کچھ نہیں. بھائی جان کرکٹ کچھ اور گیم ہے, ڈھول کی کچھ اور ہے. بھائی جی کرکٹ میں بھی آج کل صرف ٹول کی بجا رہے ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار بھائی جنید کل 23 مارچ تھا, تو میں ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا پریڈ دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہم اب اپنے بچوں کو اجتماعی طور پہ اس طرح کی تقریبات سارے گھر والے بیٹھ کے نہیں دکھاتے. اب گلا گلا بندے ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہے. بچوں کو حالانکہ یہ ضرور دکھانا چاہیے کہ دیکھو بیٹے یہ جو 23 مارچ ہے, یہ جو پریڈ ہو رہی ہے, یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو اپنا کیوں مناتے ہیں ہم ابھی تک. بالکل یار, خاص طور پہ ان لوگوں کو تو ضرور بتانا چاہیے جو قرارداد پاکستان کی منظوری کے وقت اس اجتماع گاہ میں موجود
मौजूद थे तुम जैसे। अब बिल्कुल ये हमें बताना चाहिए जो कुछ भी हमने सुना हुआ है, और वो लोग भी जो कायदे आज़म के साथ तकरीरों में हिस्सा लेते थे और कैंपेन जिन्होंने चलाई थी पाकिस्तान के बनने की, उनको भी अपने बच्चों को जरूर इस तरह की तकरीबात से आगाह करना चाहिए। तुमने बताया फिर अपने बच्चों को? यार तुम जो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो, तो ये पब्लिक को अपनी वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखा दो, ताकि पब्लिक को पता हो कि ये तस्वीरें उस वक्त की है जब कैमरे में दीवार रख के तस्वीर बनाते थे। और भाईजान आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरी पहली जो तस्वीर बनी है ना वो मोबाइल कैमरे से बनी है। अब अंदाजा लगा लो मैं कितना पुराना हूँ। तो वो दीवे वाला कैमरा मोबाइल कैमरा ही होता है। जब दुकान बंद होती थी तो दुकान तो होती नहीं थी, सड़क पे ही तो कैमरा रख के बंदा बैठा होता है। वो कैमरे को मोढ़े पे रख के मोबाइल कर लेता था और घर चला जाता था। ये टाई से लॉर्ड माउंटबेटन ने गिफ्ट की थी और सुरख गिफ्ट की थी, लटकी लटकी पीली पड़ गई। कहता मैंने नहीं उतारनी, आप ही चढ़ के उतर जाए। दोनों की सुर्ख रंग की दी थी, उन्हें गैलस और एक टाई उसने संभाल के रखी है। जी जी। अच्छा मेरा ख्याल आप खबरों के लिए तशरीफ लाए आप जी। क्या है खबर? पहली खबर है जी 23 मार्च योम पाकिस्तान की परेड के मौका पर लाहौर में 40 फुट लंबा स्पाइडरमैन फैमिलियों और बच्चों की दिलचस्पी के लिए स्पेशल तैयार करवाया अब बहुत जरूरी था स्पाइडरमैन, इसने पाकिस्तान बनने में बहुत मेहनत की। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितने भी तहरीक में मेहनत करने वाले लोग थे ना, ये स्पाइडरमैन, बैटमैन, माइटी हिमालयन मैन, हैरी पॉटर, आयरन मैन, सारे बच्चों को दिखाने चाहिए। खास तौर पे 23 मार्च पे जरूर दिखाना चाहिए कि ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। ऐसे आपको आज तक गलत बताया जा रहा था जी, कायदे आज़म इल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, ये नहीं थे, ये थे असल में। हाँ जी, अल्लामा इकबाल ने नहीं था सोचा अलहदा पाकिस्तान, डोरेमोन ने सोचा। और जिस तेज रफ्तारी के साथ हम लिबरलिज्म की शाहराह पर गामजन है, मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद साल के बाद हमें इल्लामा इकबाल का कोई कलमी नाम इस्तेमाल करके ना फिर इकबाल के शेर पढ़ना पड़े करेंगे। वैसे वाकई अब तो हद हो गई हुई है, चूंकि हम अगली नस्ल को बताना ही नहीं चाहते कि हमारे असल हीरो कौन से। हम ये स्पाइडरमैन वगैरह ही बच्चों को याद करा रहे हैं। बल्कि मैं तो हैरान हो गया हूं कि बांदरों के तमाशे और सांप दहे दिखाए जा रहे हैं। यार खुदा का वास्ता है, जिन लोगों ने खून दिया, जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया, जिन्होंने जद्दोजहद की, जिंदगियां गाल दिया पड़ी आपको ये प्यारा मुल्क देने के लिए, उनके साथ को वाकफियत अगली नस्ल से करवाओ। क्या कर रहे हो यार खुदा के लिए, हद ही हो गई। मेरे बड़े ताया साहब हो गया हुकूमत का भी। अब इस बात में मोहतरम ताया जान किस दरवाजे से तशरीफ लाए? यार मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, मेरे ताए को किसी ने भी जब भी पूछा ना जी 14 अगस्त को क्या हुआ था, कहता मैं पिछले कमरे का लैंटर पाया से। यार हद हो गई है, तुम अपने कमरे तक ही महदूद हो। लोगों को बताओ, बच्चों को बताओ कि पूरी आवाम के घर पे लैंटर पड़ा था, हमें छत मिली थी 14 अगस्त को। स्पाइडरमैन और 23 मार्च। गुड। आगे क्या खबर है? इमरान खान ने इज्तिमाई शादियों से खिताब करते हुए कहा, डर है मियां साहब कुछ ऐसा ना कर दें कि हुकूमती मुद्दत इसी साल पूरी हो जाए। यार वैसे हद हो गई है, खान साहब अगले इलेक्शन का सोच सोच के माड़े हो गए। देखो ना जरा, खान साहब खुदा के लिए अपनी सेहत का ख्याल करें, छोड़ दे इलेक्शन। 2 साल बाद हो जाएंगे बड़ी हद है, या फिर 10 साल बाद हो जाएंगे। होने तो है ही, आप इलेक्शन की तैयारी आराम से करते जाएं, बीच बीच में से जिस फंक्शन में गए होते हैं उसमें इंटरेस्ट लिया करें। आप इज्तिमाई शादियों पे गए हुए हैं, उधर जाके नाई से पूछे कि भाई चावल से ही पकाए नहीं, जोड़ते नहीं गए। नाई आगे से आपको जुगत करे कि हजूर जुड़ने का दलीसन में क्यों पाया, वे सेल्फी नहीं पाई। उधर से आप हंसते हुए करते हुए दूल्हे के पीछे जाके खड़े हो। दूल्हे की सालियां जब जूता छुपाई ले रही हो तो दूल्हे को सपोर्ट करे। उन्होंने लाइमन घट तो घट 5000 मांगना है, आप पीछे से जुगत करे 5000 का 2200 दी तो नवी जुती आ जाती। उसके बाद भंड आ जाए, उन्होंने जुगते बेतहाशा करनी है और उन्होंने आपको वही कहना है कि जिवें तोती मोली होती है। उनको आप भी आगे से जुगत करें कि मूली तोती तो बड़ी देर दी हुई है, उनको लून भी लाओ। हाँ अलबत्ता
रास्ता जहां पे दूल्हे की बहनें दूल्हे का रास्ता रोके, उधर आप खड़े होकर तकरीर कर सकते हैं कि मियां साहब जितने मर्जी रास्ते रोके हम फलांग के चले जाएंगे। यहाँ चलो सियासत बनती है। या फिर जहां पे हकमर लिखा रहे हैं उधर अगर लड़ाई हो पड़े तो फौरन धरना दे दें। शाह साहब का शुमार तो अब उन लोगों में भी नहीं होता ना, जैसे पूछा गया था यार खुशी क्या होती है, तो उसने कहा था मुझे क्या पता, मैं तो शादीशुदा हूं। हाय हाय हाय, ये हमारे एंकर ने अपने दिल की बात कही। हालांकि अल्लाह के फजल से हंसी खुशी जिंदगी गुजार। शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में तमाम सियासतदान फौज की नर्सरी से तैयार होते हैं। आए मेरे इस बयान के साथ ये बताना जरूरी नहीं है। अच्छा। शेख रशीद साहब का यार वैसे शेख साहब भी बयान देते हुए अक्सर यही नहीं सोचते कि बयान में वो खुद भी रगड़े गए हैं। यार सारे ही अगर नर्सरी फौज की ही तैयार कर रही है सियासतदान, तो आप भी सियासतदान ही हैं। आप कौन से प्लम्बर हैं जी? शेख साहब का उस बच्चे वाला साहब है ना जो डिग्री लेके बेचारा निकल आता है, जब उसे फिर नौकरी नहीं ना मिलती खज्जल होता रहता है, उसके बाद अपने कॉलेज के खिलाफ बातें करनी शुरू हो जाती है। कॉलेज ही मनहूस से टीचर ही नहीं ठीक होते। तो शेख साहब को झुकते कर रहे हो, उनकी जो दिल्ली एयरपोर्ट पे तस्वीर है ना, वो पिछले दिनों सबसे ज्यादा नेट पे देखी गई है। अमान से इतनी क्यूट है, ये दिखाओ जरा। ये कौन है जी? शेख रशीद साहब है यार। शाबाश, शेख साहब नहीं है, भाई को माई सोई हुई है। शेख साहब है, क्या हो गया? यार तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह की औरतें बेचारी होती हैं, उनके बैग में से पान का चूना कथा निकल आता है। वो फिर एयरपोर्ट वाले लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। वो फिर सोचती हैं कि 2.5-3 घंटे लगने ने मैं सौ ही रहा। यार अजीजी शेख साहब ये आप मुझे देख लें। अब भाई जी जिन खवातीन के बैग में से चूना कथा निकल आए उनकी मूंछें भी निकल आती है। और शेख साहब आंख खोले, कितनी कुछ जुगते करवाओगे? लो जी, ये वाकई अगर शेख साहब है ना तो मुझे बहुत दुख हुआ है। सारी कौम को ये ताने देते हैं कि लोग घरों में सोए हुए हैं और हुक्मरान लूटमार कर रहे हैं। लोग तो चलो घरों में सोए हुए हैं, ये एयरपोर्ट पे ही सो गए हैं। इस आलम में लाख ऐलान होते रहे, फलां फ्लाइट आ रही है, फलां परवाज के लिए तैयार है, शेख साहब नहीं उठेंगे। कोई करीब से कह देगा जी 15 बंदे बाहर धरने के लिए तैयार है, यूं उठेंगे शेख साहब। ये तो पाजनाद सोशल मीडिया पे शेख साहब की सोई हुई फोटो आ गई है, वरना शेख साहब ने इधर आके बयान दे देना था। मोदी मुझे लेने आया था, मैंने अंदर से फोन करके क्या वापस चला जा, मैं नहीं धरना जाना। गो बैक यार, मैं अपना चिंची करा के जाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाईजान, सेगमेंट का आगाज आपके पसंदीदा फल से करते हैं। चेरी से? दवाने को खैर बात कह दिए। ओ मैं सदके जाऊं, दुआना बहुत अच्छे। आहा हा हा, वाह वाह, ट्रक उतार रहे हैं। बहुत अच्छे। आहा हा हा, क्या बात है। ये तो लगता है गोदाम ही पूरा भरा हुआ दुआने का। ये है ये फल, इसको जो ये लेना फिर उसके जाके मथे भी टक्कर मार जाए। वैसे ये वाली वीडियो सियासतदानों को भी बखाओ, उनको कहो कि दुआने को और आवाम को ये नहीं लेते, वो कभी कभी फिर आके मथे पे भी लगती है। देखो ना यार, बंदे ने दुआने को ये लिया तो कैसी टक्कर मारी है दुआने ने। अच्छा जी, एक अजीबो गरीब सवारी देखना पसंद करोगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। स्कूटर से आगे जहां और भी है, दिखाएं जरा क्या है। कुत्ता गाड़ी, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक मुर्ग बांधा हुआ है। बहुत अच्छे, यानी वो डांग सी आगे लगा के ना, तो उसके साथ मुर्गा लटकाया हुआ है एक पिंजरे में, और कुत्ता उसको पकड़ने के चक्कर में बेचारा दौड़ता जा रहा है। अब ये बंदा जो बग्गी पे बैठा हुआ है, ये मंजिल पे पहुंचने के बाद क्या कहेगा जी? कुत्ते पे बैठ के आया हूँ। भाई जी ये कहेगा कि कुत्ता गाड़ी पे बैठ के आया हूँ जिसे मुर्गा चला रहा था। असल में कुत्ते ने दौड़ना नहीं था, वो इसलिए मुर्गे के पीछे दौड़ रहा है। बेचारे को ठंड लगी हुई है और डॉक्टर ने इसे कहा कि देसी मुर्गा खाओ।
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے مرغے سے کہا ہوگا کہ اگر سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو کتے کے آگے لگ کے دوڑو. یہ ہوتا ہے کہ دانشور اور بیوقوف میں فرق. مرغا تو پنجرے میں ہے, وہ تو دوڑ ہی نہیں رہا. پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد انالیسز نکالتے ہیں. پکڑ کے مجھے بت کرا دی. اگلی ویڈیو دکھائیں جی. یہ لیں جی, یہ والد صاحب بچہ ہے. کیسا تیز بچہ ہے, دیکھو یہ تیز کا یا بدتمیز بچہ ہے. اس بیچارے کو تو نہیں نہ پتا کہ ابا ہی پوٹھا ہو جائے گا. اس نے تو ہمیں بیچارے نے چونٹا لیا ہے جاتے جاتے کرسی کے اوپر. اس کو کیا پتا تھا کہ ابا مودہ کر دیتا. ایسی اولاد ہوتی ہے جو اپنے دادے کی قبر پہ کتبہ لکھواتی ہے کہ دادا ابو ساری اولاد نے آپ کی جائیداد کھائی, میں نے آپ کی قبر پکی کروائی. ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ طوطا دکھاؤں. دکھاؤ ذرا, سی ایس ایس میں فرسٹ آیا. یہ دیکھو, کو پینٹنگ کرنے لگا. دیکھو نا, ریلیونٹ کلرز رکھ رہا ہے اس کو. یہ دیکھو, یہ دیکھو, ارے واہ, یہ لوگ غلط رکھ. سوچ کے غلط نہیں. یہ ہائے ہائے, یہ تو پورا زلفی تو ہوتا ہے بھائی. رنگز پہ آ گیا. واہ رے واہ, بہت اچھے بہت اچھے. لجی اس طوطے سے میں نے اپنی فوٹو بنوانی ہے. کیوں سر؟ یار جتنی اس کو رنگوں کی پہچان ہے نا, یہ بہت اچھی فوٹو بنائے گا. میں نے ایونی اس کو یلفی کا. یلفی بڑا بڑا مصور ہوا ہے, یہ بھی مٹھو یلفی ہے. رنگوں کی شیدائی تو آج کل خواتین ہوئی ہیں جو لونوں کے کریز میں مبتلا ہیں. ہائے 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 ہائے, لونوں کا تو میں نے سنا ہے ایسا بوم پیریڈ بنا ہوا ہے کہ خواتین سیل مینوں کو رشوت دے دے کے تو پہلا سوٹ خرید و فروخت کر رہی ہے. سب ایسا کریز, اگر پتا چلے نا شوہر کو ہارٹ اٹیک ہے, وہ ہاسپٹل میں, وہ کہتے ہیں وہ 2 گھنٹے بعد دیکھ لیں گے, پہلے آؤٹ لیٹ پہ جانا ہے. کہنے کو تو ہمارے ملک میں غربت ہے, لیکن صرف لون کے کپڑوں کی خریداری پہ غور کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ 7 سے 12 ہزار روپے کا ایک سوٹ ہے. حکومت ہماری لون لینے کے خپت میں مبتلا ہے اور خواتین لون. کہتا ہوں جی کہ لونوں کا تو ایسا کریز چڑھا ہوا ہے خواتین کو. آج کل کسی خاتون سے پوچھے نا, بہن جی آپ کے کتنے بچے ہیں, وہ آگے سے کہتی ہے 6 سوٹ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مشرف کی بیرون ملک روانگی اور دیگر سیاسی معاملات پر پارٹی کا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے سید خورشید شاہ صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. 1 منٹ میری بات سنیں, باری باری بات کریں. میں نے کہاں جانا ہے, ادھر ہی آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں. آپ پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں جی, سر میں جی. سر یہ تو کسی اخبار سے نہیں ہے. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا دوست ہے, اس سے موٹر سائیکل پہ لفٹ لے کر آیا ہوں 150 روپیہ دے کر. بھئی آپ اگر 150 میں لفٹ لے کے آئے ہیں تو وہ مجھ سے کیوں مفت میں ہی لفٹ لے رہا ہے؟ شاہ صاحب, یہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں ملک سے چلے گئے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی سے وہ رد عمل نظر نہیں آیا جس کی لوگ توقع کر رہے تھے. میرا بھائی یہ سوال تو آپ کو حکمرانوں سے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ان کی حکومت ہے, ہمارا کیا تعلق ہے, انہوں نے بھگایا ہے, ہم تو چیخ رہے ہیں. ہم کس طرح رد عمل ظاہر کرتے, جہاز کے آگے لیٹ جاتے. گاڑی ہو تو بندہ لیٹ بھی جائے, گاڑی رک جاتی ہے, جہاز تو نزدیک آگے اونچا ہو جاتا ہے. جس طرح نون لیگ والے سیاسی مصلحت کے تحت اونچا ہو جاتے ہیں, پھر ضرورت پڑے تو نیچا ہو جاتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مجرم تھا مشرف, اس کو باہر بھیج دیا ہے. یہ اسمبلی میں بات ہونی چاہیے, اسمبلی میں حکمرانوں کو بتانا چاہیے کہ کیا سودے بازی کی ہے, کیا ڈیل کی ہے, کس طرح اسے باہر بھیجا ہے. شاہ جی, اسی جنرل مشرف کو آپ کی حکومت نے گارڈ آف آنر دیا ہے. تشریف رکھیں. آپ کے چینل کا مائک کون سا ہے؟ کیوں جی؟ آپ کے منہ پہ مارنا ہے.
वो 7 दिन हो गए मैं इस बात का जवाब दे दे के बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मुशर्रफ अभी बाहर गया था उस वक्त मेरी मूंछें काली थी। ये सफेद इस बात का जवाब दे दे के ही हुई है बाबा। जवाब दिया जाए। भाई बताया तो है कि हमने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, जिन लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था मुशर्रफ साहब को आप चेक करवा लें, उनमें एक बंदा भी पीपल्स पार्टी का नहीं था। हम तो अभी प्रेसिडेंसी में घुसे थे, वो भाई साहब पहले ही उधर मौजूद थे, उन्होंने जाना था हमने आना था, तो हम तो अभी नौकरों से पूछ रहे थे कि बेडरूम कितने हैं, कौन सा कमरा किधर है, ड्राइंग रूम किधर है, कोई बंदा आ जाएगा तो उसको किधर बिठाना है, बाथरूम कितने हैं। हम तो अभी ये चेक कर रहे थे कि बाहर किसी ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पकड़ाया और वो लेके निकल गए। शाह साहब अभी तो वो अदालती फैसले के नतीजे में बाहर गए हुए हैं ना, आप लोगों ने तो उनके साथ एनआरओ साइन किया था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जल्दी तो नहीं जाना? क्यों शाह जी? मैंने आपको बाहर मारना है क्या? भाई क्या उल्टे सीधे सवाल लेके बैठ गए हैं। मैं 36 दफा बता चुका हूं आप लोगों को कैमरों के सामने भी, बाबा हमने कोई एनआरओ नहीं था किया, वो उन लोगों ने किया जिनको फायदा हुआ है एनआरओ से। हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी तमाम पार्टियों को फायदा हुआ है, हमें नहीं फायदा हुआ। जियालों की पार्टी को फायदा हुआ, पीपीपी को फायदा हुआ, जिन्होंने ज्यादा जेलें भुगती हैं उनको फायदा हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम ना पहले कोई फायदा उठाया हमने एनआरओ से, ना अब हमने कोई फायदा उठाया मुशर्रफ साहब के बाहर जाने से। जिन्होंने अब कोई डील की है उनसे पूछे एनआरओ का किसको फायदा हुआ है। आपको समझ आ गई है कि बाहर वाली बात पक्की है। Sahab, all the parties that you're mentioning are actually one party and that is People's Party. बेटे आपकी तो अभी हंसने खेलने की उम्र है, किस लिए अंग्रेजी बोलनी शुरू कर? घर में खैरियत है ना, तो फिर क्यों अंग्रेजी बोल रही हो? वो तो जिनके घरों में स्यापा पड़ा होता है वो बेचारे बाहर आके इंग्लिश बोलते हैं। शाह जी मेरा आपसे ये सवाल है, पूछना मैं ये चाहता हूं आज खाने में क्या पका है? बेटा ऐसा सवाल सियासतदान से नहीं घर बीवी से करती है, और अगर उसने ना कुछ पका हो तो वो आगे से कहती है कि दे के क्या गए थे जो पका लेती। शाह जी मेरा सवाल ये था कि ये जो खिचड़ी पक रही है इसमें अब आपने क्या पकाया है? ऐसे आदमी की तलाशी लो तो जेब में से जरूर छोटा सा सांप निकलता है। और शाह जी आप बात इधर उधर लेके जा रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को बाहर भेजने में आपकी पार्टी का भी हाथ है। ऐसे 3 भाई होते हैं सर्कस में कड़े में से गुजरते हैं, और साल 1.5 साल बाद अगर मिले तो कहते हैं मंजले वाला कड़े में फंस के मर गया था। कोई और सवाल? जी नहीं। शाह जी ये मुस्तफा कमाल साहब ने पाक सरजमीन पार्टी बना ली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैंने भी आपकी तरह सुना है, पाक सरजमीन पार्टी नाम रखा है इन्होंने, PSZP। तो मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा था कि हमारे पास 4 P थे, PPPP, 2 इन्होंने रख लिए हैं, आगे पीछे लगा लिया, बीच वाले 2 भी ले ले हमसे, हमने 2 पीपनियां क्या करनी। अच्छा जी फिर आपकी पार्टी कहाँ गई? वो तो चलो बच्चे हैं, आप तो सीनियर सहाफी हैं, सब जानते हैं कहाँ गई, मेरा चेजा ले रहे हैं। ऐसे भी आप ये सवाल मौजूदा हुकूमत के अमरीश पुरी से करें, भाई चौधरी निसार से पूछे ना, जिसने मुशर्रफ का हाथ थामा हुआ था मगर अब आखिर पे आके हाथ छोड़ के कह दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और सिमरन तो पहले ही तैयार बैठी हुई थी, वो इलाज करवाने दुबई गई है, उधर से वो सियासत शुरू कर बैठी। जी बुखारी साहब, फिल्म स्टार मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी आए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बादशाह कवाल अपने अजीम असातिज़ा के साथ हाज़िर खिदमत है। नायरीन बेशक मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, मगर
जो बिन बुलाए मेहमान एकदम सरप्राइज देने के चक्कर में आन टपकते हैं और 3 दिन की बजाय 365 दिन का कयाम कर लेते हैं। ऐसे में अय्यी माड़े बेचारे का क्या हाल होता है पेशे खिदमत। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बिना इतला के बिना दुख सुख के जिस वेले दिल करे मुंह चुक के सुते जाके की नहीं है इन्हें परवाह। राती 12 बजे भी ये बेल दे बजा बच्चों की फौज को लाके करते हैं हमला टका के। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। अंदर आते साथ ही सलाम ना दुआ, पासवर्ड पूछते हैं वाईफाई का। चार्जर देख के लगाना है कहाँ, बैठते हैं स्विच बोर्ड लगा हो जहाँ। फिर इनको होश रहे ना, सेल फोन से नजर हटे ना। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बिना ये बुलाए मेहमान रात भर खाते रहे बेला वजह कान रात भर। लाख चेहरे पे लाओ तुम उदासियां, खोल खोल मुंह चाहे लो आवासियां। ये हिलते नहीं जगह से तुम लाख बदल लो पासे। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बच्चों का तो पूछिए ना हाल इनके, साढ़े गले पड़े हैं बबाल इनके। किसी ने निकाला सेल ही रिमोट का, तौलिया बनाया मेरे नए कोट का। आसमान तलक इनकी खप, फिर तोड़ा डिनर सेट का कप। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। क्या मुजाल बच्चों को ये डांट दे जरा, चाहे सारी बोतलें दे सोफे पे गिरा। बदतमीज बिगड़े उजड़ पे पना, लाडले हैं कह के ये जान ले छुड़ा। तकियों का बना दे मरूंडा, हर चीज का कर दे कूंडा। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। ज्यादा ससुराली मेहमान दुखता, 4-5 वीक है जरूर रुकता। मामे सौरे की हो चाहे पुप्पी दा परा, सैर ना कराओ तो ये बूती ले सुझा। बन के ये सदा VIP, बन के ये सदा VIP, हाई कर देते हैं BP। मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने, बड़ी मुश्किल भेजे थे पुराने के नए मेहमान आ गए। फंस गए कार वाले।